انور سجاد کا لکھا ہوا مختصر تاثراتی افسانہ گائے، سنا رہے ہیں خالد حمید۔ کوئی وہاں جا کے دیکھے اور آ کے مجھے بتائے کہ پھر کیا ہوا۔ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک روز انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ اب گائے کو بچڑ خانے ہی دے دیا جائے، اب اس کا دھیلا نہیں ملنا۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا، ان مٹھی بھر ہڈیوں کو کون خریدے گا؟ لیکن بابا، مجھے اب یقین ہے اگر اس کا علاج باقاعدگی سے… تم چپ رہو جی، بڑے آئے عقل والے۔ نکا چپ کر کے ایک طرف ہو گیا تھا اور بابا اپنی داڑھی میں عقل کریدتا ہوا اس کے بڑوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں جب زبان ہلاتا ہوں یہ بچڑ بن جاتے ہیں۔ جس روز سے میں نے اپنی انا کو پہچانا ہے اسی روز سے چتکبری کو بھی جانا ہے، اور جس دن سے یہ لوگ اسے بچڑ خانے لے جانے کی سوچ رہے ہیں اس دن سے میں ہر لمحہ یتیم ہوتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ یہ سب مجھ پر ہنستے ہیں کہ میں اس کی خدمت کیوں کرتا ہوں، ان ہڈیوں سے اتنا پیار کیوں کرتا ہوں۔ آپ اسے بچڑ خانے کے بجائے ہسپتال کیوں نہیں بھیج دیتے؟ نکے سے رہا نہیں جاتا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے علاج پر خواہ پیسہ کیوں برباد کیا جائے؟ میں نہ سمجھوں، ابھی تو کل ہی ماں نے دھاگے میں 15ویں گرہ لگائی ہے، آپ علاج کر کے دیکھیں تو صحیح۔ بڑوں کی باتوں میں دخل نہ دیا کرو۔ میرے جی چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو بچڑ خانے دے آؤں۔ پھر سب نے مل کر گائے کی زنجیر پکڑی تھی، لیکن جیسے گائے کو بھی سب کچھ معلوم تھا، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی تھی۔ انہوں نے مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ نکا ایک طرف کھڑا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاباش شاباش میری چتکبری، میری گائے، میری گو ماتا، ہلنا نہیں۔ تم نہیں جانتی یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ جانا نہیں، ہلنا نہیں، ورنہ نہیں تو… گائے اپنی جگہ پر اڑی مڑ مڑ کے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ ذرا ہٹ کر گائے کا بچڑا کھونٹے کے ساتھ رسی سے بندھا بے تعلق بیٹھا تھا۔ ہڈیوں پر لاٹھیوں کی بوچھاڑ اسے نہیں سنائی دیتی تھی۔ نکے کے کان بھی بند ہو رہے تھے رفتہ رفتہ۔ سارے بزرگ ہانپتے ہوئے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر فیصلہ ہوا تھا کہ اگر یہ اب چل بھی پڑے تو ممکن ہے راستے میں کھمبا ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے ٹرک میں ڈال کر لے جایا جائے۔ ٹرک میں تو اسے اٹھا کر بھی لادا جا سکتا ہے۔ اگلے روز ٹرک بھی آ گیا۔ ٹرک کی آواز پر گائے نے مڑ کر دیکھا، آنکھیں جھپکی تھیں اور پھر کھرلی میں منہ ڈال دیا تھا، جہاں نکا چارہ ڈال کے ابھی ٹرک کو دیکھنے گیا تھا۔ آپ لوگ اسے واقعی… اسے یقین نہیں آتا تھا۔ نہیں تو ہم مذاق کر رہے ہیں کیا؟ ایک نے کہا تھا۔ بابا یہ گائے مجھے دے دو، میں اسے… حکیم کی اولاد، دوسرے نے کہا تھا۔ بابا اس کے بغیر میں… مجنوں کا بچہ، تیسرے نے کہا۔ چوتھا، پانچواں، سارے بزرگ سالے ایک سے ہیں، اور بابا جو اپنی داڑھی کو عقل کا گڑھ سمجھتا ہے، جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ بیٹے، ٹرک والے کو 10 روپے دے کر بھی ہم بہت فائدے میں رہیں گے۔ او کم وقت سودا کرو، مجھ سے لو روپے، مجھ سے لو، یہ لو، لیکن میری مٹھی میں تو اس وقت ہوا ہے۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو… جب میں کمانے لگوں گا، تب تک تو چتکبری کی ہڈیوں کا سرما بن گیا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ ان میں سے ایک گائے کو لانے کے لیے کھرلی کی طرف گیا تھا۔ نکا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا، یوں ہی دیکھنے کے لیے۔ بڑے نے اس کی زنجیر کھولی تھی۔ گائے نے کھرلی میں منہ مار کے دانتوں میں پٹھے دبائے تھے، مڑ کے نکے کو دیکھا تھا اور جانے کے لیے کھر اٹھایا تھا۔ نہ نکا چیخا تھا۔ پکو مت۔ گائے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہے بڑے نے زور لگایا تھا۔ نہ چتکبری، نہ گو ماتا، نہ… چپ نہ کرو گے یا کھینچو تمہاری زبان؟ نکے نے زبان کو قید کر دیا تھا۔ بڑے نے پھر زنجیر کو جھٹکا دیا تھا۔ چلو میم صاحب،
ट्रक वाला तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो सारा दिन खड़ा रहे। गाय की आंखें बाहर को निकल आई थीं, जबान कैद में फड़फड़ा के रह गई थी, लेकिन वो मुश्ते अस्तखां वहीं की वहीं थी। निक्का मुस्कुराया, फिर फौरन ही उदास हो गया। ये तो बिक भी चुकी है, इसे जाना ही होगा। मुझे अब भी यकीन है कि अगर थोड़ी सी रकम लगा के इसका इलाज बाकायदगी से किया जाए तो लेकिन मैं इन बुजुर्गों का क्या करूं? काश मैं हकीम ही होता। इस कमबख्त बछड़े को भी शर्म नहीं आती। अम्मा के जिस्म पर नील पड़ रहे हैं और ये बाहर खड़ा उल्लू के पट्टों की तरह देखे जा रहा है। जबान फड़फड़ा के रह गई थी। फिर उनमें से एक को बड़ी अच्छी सूझी थी। उसने गाय की दुम पकड़कर उसे 3-4 बल दिए थे। वो पीठ के दर्द से दौड़ भागी थी। उसने निक्के की तरफ देखकर कहकहा लगाया था। पीठ का दर्द गाय को हाँकता हुआ बिल्कुल ट्रक के पास ले आया था। निक्के का दिल बहुत जोर से धड़का था। तुरफिट्टे मुंह, लानत, लख नानत। ट्रक वाले ने गाय के चढ़ने के लिए ट्रक से जमीन पर तख्ता लगा दिया था। गाय ने तख्ती पर खुर रखा। ना चढ़ना। इसकी जबान काट लो, ये गाय को वरखलाता है, डराता है। निक्का फिर मुंह बंद करके पीछे हट गया था। गाय ने पहले तख्ते को देखा, फिर निक्के की तरफ। तुरफिट्टे मुंह, लानत, लाख लानत। निक्के का सर शर्म से झुक गया था। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? वो अभी तक नहीं डरी थी। फिर उसने मशकूक निगाहों से इधर उधर देखकर बड़े जोर से फुनकार मारी थी। मेरी चितकुबरी जानती है कि वो तख्ते पर कदम रख के ट्रक में चली जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती क्यों वो चढ़ना नहीं चाहती। उन सब ने मिलकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाई थीं। गाय की टांगें थिरकी थीं, लेकिन वो अपनी जगह से कतई नहीं हिली थी। जब उन्होंने मिलकर दूसरा वार किया था तो फिर वो तकलीफ से दौड़ भागने को थी कि बाबा की दाढ़ी में अक्ल ने जोश मारा था और उसने जमा कर उसके मुंह पर लाठी मारी थी। गाय फिर तख्ते की तरफ मुंह करके सीधी हो गई थी। बाबा ने हाँपते हुए कहा था, आओ बेटो, और उन सब ने मिलकर फिर लाठियों का मेह बरसाया था। निक्का दूर खड़ा था, बिल्कुल बेताल्लुक, बेहिस। यूं बात नहीं बनेगी, एक ने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा था। तो फिर वो ट्रक के साथ टेक लगाकर सोच ही रहे थे कि जाने गाय को क्या सूझी थी। पलटकर ये एकदम भाग उठी थी और धूल उड़ाती निक्के के करीब से बिल्कुल अजनबियों की तरह गुजर गई थी। निक्का जिस्म का मफलूज हिस्सा। देखो वो तो बाएं तरफ। एक चौंका था। कुदरती बात है, बाप ने अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए कहा था। गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और बाबा की आंखें मक्कार सी मुस्कुराहट से चमक उठी थीं। उस बछड़े को यहां ले आओ। ये चाल तो हमें कल ही चल जानी चाहिए थी, ट्रक के पैसे भी बच जाते। उनमें से एक ने बछड़े की रस्सी पकड़ी थी। निक्के की जबान लरसी थी। गाय कुछ सोचती, कदम उठाती, रुकती, चलती, बछड़े के पीछे पीछे उसके करीब से गुजरी थी तो आहिस्ता से निक्के की जबान से गाली फिसली थी। बछड़ा तख्ते पर चढ़ के पटोसियां मारता हुआ ट्रक में चला गया था। गाय तख्ते के पास जाके फिर रुकी थी। बड़ी हैरानी से बछड़े को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ के निक्के को देखा था। एक ने फौरन बगल से पट्ठों का गट्ठा निकालकर गाय के आगे कर दिया था। उसने चंद डंठल दांतों में ले लिए, फिर कुछ सोचकर जमीन पर गिरा दिए थे और अगला खुर तख्ते पर रख दिया था। फिर दूसरा खुर। खुदा मालूम निक्के को क्या हुआ था। एकदम उसके सारे जिस्म में ताजा ताजा गर्म लूह का सैलाब आ गया था और उसके कान सुर्ख हो गए थे और दिमाग बेतरह बजने लगा था। वो भागा भागा घर में गया था और दीवार से बाबा की 2 नाली बंदूक उतार के उसमें कारतूस भरे थे। इसी जुनून में भागता हुआ बाहर आ गया था और कांधे पर बंदूक रख के निशाना बांधा था। उसने खुली आंख से देखा था बछड़ा ट्रक से बाहर गाय के गिराए हुए पट्ठों में मुंह मार रहा था। ट्रक में बंधी गाय बाहर मुंह निकालकर बछड़े को देख रही थी। उनमें से एक गाय को ले जाने के लिए ट्रक में बैठा था और बाबा एक हाथ से अपनी दाढ़ी में अकल को बहलाता हुआ बाहर खड़े ड्राइवर से हाथ मिला रहा था। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। निक्के ने किसे निशाना बनाया, गाय को
बछड़े को, ड्राइवर को, बाबा को या अपने आप को, या वो अभी तक निशाना बांधे खड़ा था? कोई वहां जाके देखे और आके मुझे भी बताए कि फिर क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि एक रोज। जनाब अनवर सज्जाद का अफसाना गाए खालिद हमीद सुना रहे थे।